ஒரு சின்ன குயிஸ் ஒரு சின்ன குயிஸ். ஆண்டவர் வந்து 4வது நாள் என்ன படிச்சாரு? யாருக்கு தெரியும்? 4th டே. இதான் சண்டே ஸ்கூலோட டாபிக். யார் 4வது நாள் ஆண்டவர் என்ன படிச்சாரு? சூரியனை படிச்சாரு, சந்திரனை படிச்சாரு. ஓகே, ஆண்டவர் 3வது நாள் என்ன படிச்சாரு? நல்ல இயற்கையை படிச்சாரு. என்ன இயற்கையை படிச்சாரு? மரங்கள், செடிகள். ஹalleluya. அப்ப உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருக்குதுன்னு 6வது நாள் என்ன படிச்சாரு? மனுஷனை படிச்சாரு. 7வது நாள் ரெஸ்ட் பண்ண சொன்னாரு. ஓகே, நம்ம ஜெபிப்போமாக. எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல பிதாவே, வானத்தும் பூமியும் உண்டாக்குன சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே, நீ எவ்வளவு நல்ல தேவன் ஆண்டவரே. உடைய மகிமையும் உடைய வெளிப்படுத்துற விசேஷங்களை எங்களுக்கு நீ தெளிப்படுத்துறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் கர்த்தாவே. இந்த வேலையில் ஆண்டவரே, நான் ஒவ்வொரு பேரும் தியானிக்கும் போது ஆண்டவரே, எங்களுக்கு தெரியாததும் எட்டாதமான காரியத்தை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய அற்புதங்களும் அடையாளமும் செய்ய போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். எங்கள் கண்கள் திறக்கப்படுவதாக இயேசு நாமத்துல ஆண்டவரே. எங்கள் இருதயம் திறக்கப்படுவதாக, ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு ஆண்டவர் ஜனங்கள்ட்ட சொல்லும்படிக்கு எங்கள் நாவு திறக்கப்படுவதாக ஆண்டவரே. என் மறைத்து நீர் வெளிப்படும் வல்லமையான இயேசு நாமத்துல ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஓகே, ஒரு ஷார்ட் வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் கிரியேஷனை பத்தி. நான் வந்து லைட்லாம் சாத்திடுறேன், அப்பதான் நல்லா இருக்கும். இருங்க. God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light." In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the deep. God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. So the evening and the morning were the first day. Let there be a firmament in the midst of the waters. Divide the waters from the waters. God
God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. So the evening and the morning were the second day. Let the waters under the heavens be gathered together in one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters he called seas. And God saw that it was good. Let the earth bring forth the grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth. And it was so. And the earth brought forth grass, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good. So the evening and the morning were the third day. Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons, and for days and years. And let them be for lights in the firmament of the heavens, to give light on the earth. And it was so. Then God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. God set them in the firmament of the heavens to give light on the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. So the evening and the morning were the fourth day. Let the waters abound with an abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens. So God created great sea creatures, and every living thing that moves, with which the waters abounded, according to their kind. Every winged bird, according to his kind. And God saw that it was good. And God blessed them. Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. So the evening and the morning were the fifth day. Let the earth bring forth the living creature according to its kind, cattle, creeping thing, and beast of the earth, each according to its kind. And it was so. And God made the beast of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind. And God saw that it was good. Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God blessed them. Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. See, I
also to every beast of the earth, to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth in which there is life, I have given every green herb for food. And it was so. Then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. And on the seventh day God ended his work which he had done. And he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. This is the history of the heavens and the earth when they were created. அப்ப நீங்க ஒரு காட்சியை பார்த்தீங்க. ஆண்டவர் வந்து எப்படி இந்த வானத்தை பூமி உண்டாக்குனாரு. The creation from the first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒரு பிக்சர் நீங்க பாத்தீங்க. சோ அதை குறித்து நம்ம இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம். எல்லாரும் ஆதியாகமம் புத்தகம் ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டே ஆண்டவர் என்ன படிச்சாரு நம்ம பார்ப்போம் திருப்பியுமாக. ஆண்டவர் என்ன படிச்சாரு? பார்த்தபடி ஆண்டவர் let there be light. and ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? இருளிலிருந்து லைட்டை டிவைட் பண்றாரு. ஆமாதானே? சோ இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறோம் then God said let there be light and there was light and God saw the light and that it was good and God divided the light from the darkness. Hallelujah. அப்ப நல்லா கவனிங்க. முதல் நாள் ஆண்டவர் என்ன படிக்கிறாரு? வெளிச்சத்தை படிக்கிறார். என்ன படிக்கிறாரு? வெளிச்சத்தை படிக்கிறார். அதை வந்து இருளிலிருந்து அவர் பிரிக்கிறார். ஓகே, ஒருத்தவங்க தமிழ்ல வாசிங்க. ஆதியாகமம் 1:3 வாசிங்க. தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார். வெளிச்சத்தையும் இருளையும் தேவன் வெவ்வேறாக பிரித்தார். வெளிச்சத்தையும் இருளும் தேவன் வெவ்வேறாக பிரித்தார். ஓகே, இது நல்லா நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கீங்க. முதல் நாள் ஆண்டவர் என்ன படிச்சாரு? வெளிச்சத்தை படிச்சார். வெளிச்சத்தை இருளிலிருந்து பிரித்தார். ஹல்லேலூயா. அடுத்ததாக இரண்டாவது நாள் பாப்போமாக. அடுத்து வாசிங்க. அதே அதிகாரம் வசனம் 6 படிங்க. இந்த தேவன் ஜலத்தில் மத்தியில் ஆகாய விரிவு உண்டாக கடவுது என்று அது ஜலத்தினாலே ஜலத்தை பிரிக்க கடவுது என்று சொன்னார். அப்ப நீங்க கவனிங்க. and God said, நல்லா கவனிங்க, let there be expand, அதாவது sky உருவாகட்டும் in the middle of water. அதாவது கடல்ல என்ன நடக்குதுன்னா ரெண்டு group of தண்ணி பிரியுதா. ஒன்னு வானத்துக்கிட்ட போகுது, ஒன்னு கடல்ல இருக்கு. அதாவது அந்த தண்ணி வந்து ரெண்டு, ஒன்னு மேல போகுது, ஒன்னு கீழ போகுது. மேல போறது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா sky. அது தமிழ்ல வந்து ஆகாயம், இங்கிலீஷ்ல heaven னு சொல்லுவாங்க, இல்லனா sky னு சொல்லுவாங்க. கீழ இருக்குது என்னது? அது வந்து கீழ இருக்கிற தண்ணி, waters. இது ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? டிவைட் பண்றாரு. எங்க? waters. ஓகே, அப்ப ரெண்டாவது ஆண்டவர் என்ன படிக்கிறாரு? வாட்டரும் ஸ்கையும். ஓகே, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் வந்து டிவைட் பண்றாரு. வாட்டரையும் ஸ்கையும் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? டிவைட் பண்றாரு. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. ரெண்டாவது என்ன பண்றாரு? வாட்டரும் ஸ்கையும் டிவைட் பண்றாரு. ஓகேவா? ஓகே, அப்ப அடுத்தது மூன்றாவது நாள் என்ன படித்திருக்காரு பாப்போமாக. நான் இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறேன். then God said let the waters under the heaven be gathered into the one place and let the dry land. அதாவது கடல்ல இருந்து ஆண்டவர் என்ன செய்யறாருன்னா land உருவாகட்டும்னு பிரிக்கிறாரு. அதாவது கடல்ல இப்படி தள்ளினால் என்ன வரும்? land வரும். அப்பனா ஆண்டவர் மூணாவது என்ன படிக்கிறாரு? land படிக்கிறாரு. land படிச்சிட்டு ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த landல மரம், செடி, புல்லு, அதுல இருந்து வர சீட், அதுல இருந்து வர ஃப்ரூட் எல்லாமே மரத்துல இருந்து எல்லாமே உருவாகட்டும்னு சொல்றாரு. ஒருத்தர் வாசிங்க. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 9 வாசிங்க. பின்பு தேவன் வானத்தின் கீழே இருக்கிற ஜலம் ஒளி நிலத்தில் சேருவோம். வேண்டாம் தரைனா லேண்ட் அர்த்தம். வேண்டாம் தரை காணப்படுவோம் கடவுது என்று அது அப்படியே ஆயிற்று. அடுத்து தேவன்
வெட்டாந்தரைக்கும் பூமி என்றும் சேர்ந்து ஜலத்துக்கு சமுத்திரம் என்று பிரித்து தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். அப்ப ஆண்டவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஆண்டவர் வந்து லேண்டையும் சீயும் ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு, பிரிக்கிறாரு. அப்ப ஒரு இடம் வந்து ஆண்டவர் லேண்ட் சொல்றாரு, எர்த்னு சொல்றாரு, ஒரு இடம் வந்து ஓஷன் சீன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அடுத்தது வசனம் 12 வாசிங்க, 11 வாசிங்க. அப்பொழுது தேவனானது புல்லையும் விதையும் பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும் பூமி மேல் தங்களில் தங்கும் விதையும் உடைய கனிகளையும் தங்கள் ஜாதிகள் படி கொடுக்கும் கனி விருட்சத்தையும் முளைக்க பெருக்க கடவுது என்று அப்படியே ஆயிற்று. அப்ப ஆண்டவர் மூன்றாவது நாள் ரெண்டு விஷயம் செய்யறாரு. நல்லா கவனிங்க. முதலாவது என்ன செய்யறாரு, லேண்ட படிக்கிறாரு. அப்ப லேண்ட்ல இருந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, அங்க வந்து அதோட சீட் வரட்டும், அந்த சீட்ல இருந்து மரம் வரட்டும், அந்த மரம் வந்து என்ன கொடுக்கட்டும், பழங்கள் கொடுக்கட்டும். இது பூமி எங்க எல்லா இடத்துலயும் லேண்ட் உருவாகட்டும், மரங்கள் செடிகள் எல்லா இடத்துலயும் உருவாகட்டும். அதான் என்ன நாள், மூணாவது நாள். புரிஞ்சிச்சா? எல்லாம் என்ன ஃபாலோ பண்றீங்க தானே? ஓகே. அடுத்தது நாலாவது நாள் ஆண்டவர் என்ன படிக்கிறாரு பாப்போம். அதே அதிகாரம் வசனம் 14 படிங்க. பின்பு தேவன் பகலுக்கும் இரவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாகத்தக்கதாக வானம் என்கிற ஆகாய விரியே சுடர்கள் உண்டாக கடவுது. அவைகளே அடையாளங்களுக்காகவும் காலங்களையும் நாட்களையும் வருஷங்களையும் குறிக்கிறதாகவும் இருக்க கடவுது என்றார். அவைகளை பூமியின் மேல் பிரகாசிக்கும்படி வானம் என்கிற ஆகாய விரியே சுடர்களை இருக்க கடவுது என்று அது அப்படியே ஆயிற்று. 16 தேவன் பகலை ஆள பெரிய சுடரும் இரவை ஆளுக சிறிய சுடரும் ஆகிய ரெண்டு மகத்துவமான சுடர்களையும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கினார். அவைகள் பூமி மேல் பிரகாசிக்கவும். அப்ப நம்ம பார்க்கிறோம், நாலாவது நாள் ஆண்டவர் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த எர்த் வெளியே இருக்கிற அந்த கோஸ்மோ படிக்கிறாரு. அங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, சன்னு மூணு ஸ்டார்ஸ், பகலில் ஆட ஆண்டவர் சூரியனும், இரவில் ஆட ஆண்டவர் சந்திரனும், வானங்களில் நட்சத்திரங்களும் எல்லாத்தையும் என்னதுனால உண்டாக்குகிறாரு, நாலாவது நாளா. அது மாத்திரம் இல்ல, பிளானெட்ஸ் எல்லாத்தையும், எர்த், கோஸ்மோஸ், எல்லா கேலக்ஸி எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு, நாலாவது நாள்ல உருவாக்குகிறாரு. ஹல்லேலூயா. ஓகே. அடுத்தது அஞ்சாவது நாள்ல ஆண்டவர் என்ன உருவாக்குறாருன்னு பாப்போமாக. வசனம் 20 படிங்க. பின்பு தேவன் நீந்தும் ஜீவ ஜந்துகளையும் பூமியின் மேல் வானம் என்கிற ஆகாய விரிவுகளும் பார்க்கும் பறவைகளையும் ஜலமானது திரளை ஜனிப்பிக்க கடவுது என்றார். தேவன் மகா மச்சங்களையும் ஜலத்தையும் தங்கள் ஜாதிகள் படியே திரளாய் ஜனிப்பிக்கப்பட்ட சகலத்தையும் நீர்வாழும் ஜந்துகளையும் சிறகளும் ஜாதியான சகலவித பச்சைகளையும் சிருஷ்டி தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். அப்ப ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாருன்னா, நல்லா கவனிங்க. ஐந்தாவது நாள் ஆண்டவர் சொல்றாரு, கடல்ல இருந்து என்ன வரணும்னா மீன்களும் வானத்துல வந்து பறக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாம் உருவாகணும்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. சோ நல்லா கவனிங்க. ஆண்டவர் அஞ்சாவது நாள்ல வந்து அனிமல்ஸ், லேண்ட் அனிமல்ஸ் படிக்கல. அஞ்சாவது நாள் ஓஷன் அனிமல்ஸும் ஸ்கைல இருக்கிற அனிமல்ஸ் தான் ஆண்டவர் படிச்சார். குழம்பிக்காதீங்க. ஓகே. அப்ப நம்ம அஞ்சாவது நாள் நமக்கு தெரியும், ஆண்டவர் ஓஷன்ல இருக்கிற அனிமல்ஸும் வானத்துல பறக்கிற அனிமல்ஸும் படிச்சாருன்னு நமக்கு தெரிய வந்தது. ஓகேவா? அடுத்தது ஆறாவது நாள் நம்ம எல்லாத்துக்குமே சொல்றோம், ஆண்டவர் எப்ப மனுஷனா படிச்சாரு, ஆறாவது நாள். ஆனா உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா, ஆறாவது நாள் முதல்ல ஆண்டவர் வந்து மிருகத்தை, லேண்ட் அனிமல்ஸ் படிச்சாரு. அடுத்து வாசிங்கள் அதே அதிகாரம் வசனம் 24 படிங்க. பின்பு தேவன் பூமியானது ஜாதியான ஜீவ ஜந்துகளும் ஆகிய நாட்டு மிருகங்களையும் ஊர் பிராணிகளையும் கட்டு மிருகங்களையும் ஜாதியாக பிரிக்க கடவுது என்று அது அப்படியே ஆயிற்று. அப்ப பாருங்க, then God said, let earth bring forth the living creature according to its kind, and cattle, creeping things, and the beasts of the earth, each according to its kind, and it was so. அதுக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் வசனம்
26ல ஆண்டவர் என்ன படிக்கிறார் பாருங்க. And God say, பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தினாகவும் மனுஷனை உண்டாக்குவாங்க. அவர்கள் சமுத்திர மச்சங்களையும் ஆகாய பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமி மேல் ஊர் சகல பிராணிகளையும் ஆள கடவார்கள் என்றார். அப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் 6வது நாள்ல ஆண்டவர் முதலாவது லேண்ட் அனிமல்ஸ் படிச்சு முடிச்ச உடனே ஆண்டவர் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த படத்துல நீங்க பாப்பீங்க, ஒரு மனிதனை உருவாக்குறாரு. அவர் பேர் யாரு? ஆதாம். எப்படி மனுஷனை உருவாக்குறாரு? மண்ணிலிருந்து அவர் நாசியர் ஜீவனை கொடுத்து ஒரு மனிதனை உருவாக்கினாரு. அந்த மனிதன் வந்து அந்த கடல்ல இருக்கிற மிருகங்கள், வானத்துல இருக்கிற மிருகங்கள், கரையில இருக்கிற மிருகங்கள் எல்லாத்தையும் ஆள கடவுள் என்று அதிகாரத்தை கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. இதுதான் 6வது நாள்ல நடந்த ஒரு விஷயம். அடுத்தது 7வது நாள்ல என்ன நடக்குது பாப்போமாக. ஆதியாகமம் 2வது அதிகாரம் வசனம் 3 படிங்க. தேவன் தாம் சிருஷ்டித்த ஒன்று பண்ணின தம்முடைய கிரியைகளை எல்லாம் முடிந்து பின்பு அதிலே ஓய்ந்து இருந்தபடியால் தேவன் 7ஆம் நாளை ஆசீர்வதித்து அதை பரிசுத்தமாக்கினார். 7ஆம் நாளை ஆசீர்வதித்து அது பரிசுத்தமாக்கினார். நல்லா கேளுங்க. 7வது நாள் பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஆண்டவர் ஃபுல்ஃபில், அதாவது எல்லாத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அவர் போய் உட்கார்ந்து அவர் கிரியேஷன் கூட உட்கார்ந்து ரெஸ்ட் பண்ணி அவர் சந்தோஷமான ரெஸ்ட் பண்ண அந்த ஒரு நாள் தான் 7வது நாள். ஹல்லேலூயா. சோ இப்போ நம்ம பார்க்கிறோம், இது எல்லாமே நம்ம சண்டே ஸ்கூல்ல இருந்து, நம்ம யூத் காலத்துல, நம்மளோட அடல்ட் காலத்துல இருந்து இது எல்லாமே நம்ம ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கணும். ஆண்டவர் வந்து இப்படிதான் உலகத்தை படைத்தாருன்னு நம்ம யாரு கேட்டாலும் நம்ம சொல்லலாம். ஹல்லேலூயா. ஈவன் அந்த வேர்ல்ட்ல கூட எல்லாரும் இதுதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ என்னோட ஒரு கேள்வி, why God follow this order for this creation? ஆண்டவர் ஏன் கிரியேஷனுக்காக இப்படி ஆண்டவர் இப்படி படைத்தாரு? ஏன் ஆண்டவர் முதல் நாளே மனுஷனை படிக்கல? ஏன் ஆண்டவர் 6வது நாள்ல மனுஷனை படிச்சாரு? ஏன் ஆண்டவர் முதல் நாளே வந்து ரெஸ்ட் பண்ணல? ஆண்டவர் கடைசி நாள்ல தான் ரெஸ்ட் பண்றாரு. இப்போ இது கேள்விகள் உங்களுக்கு என்னைக்காச்சும் வந்திருக்கா? ஏன் வந்து ஆண்டவர் இப்படி படித்திருக்காரு? சரி, ஏன் ஆண்டவர் இந்த கிரியேஷன் கதையை பைபிள்ல வைத்தாரு? எதுக்காக வைத்தாரு இந்த கதையை? இது வரைக்கும் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க கேட்டிருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா இந்த கிரியேஷன் பின்னால ஒரு பெரிய மெசேஜ் ஆண்டவர் உலகத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். பிரியமானவர்களே, இது தேவன் நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். ஏன் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு? நான் இப்படி செய்திருக்கிறேன்? நான் இப்படி படைத்திருக்கிறேன்? நான் அந்த புஸ்தகத்துல இப்படி எழுதியிருக்கிறேன் என்று தேவன் நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்த போகிறார். எல்லாம் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா? All ready for the revelation? Yes. Hallelujah. இப்போ நம்ம முதல் நாளுக்கு போவோமாக, மறுபடியுமாக ஆண்டவர் சொல்றாரு. நல்லா அதே ஜெனசிஸ்ல தான் நம்ம இருக்கிறோம். chapter 1 chapter 2 தான் நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கோம். The God said, ஒன்னால என்ன படிச்சது? Let there be light, and God divide the light from the darkness. அப்ப ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் என்ன பண்ண வராரு? சொல்ல வராரு. அது என்ன மெசேஜ் என்றால், அந்த முதலாவது நாள், அந்த முதலாவது, அதாவது உலகம் ஆரம்பிக்கிற கதை, அந்த முதலாவது நாள் எந்த மெசேஜை குறிக்கிறதுனா, அது ஆதாமின் காலம், அது ஆதாமின் மெசேஜ். இஸ் தி ஸ்டோரி ஆஃப் ஆடம். உங்களுக்கு ஒன்னு தெரியுமா? கடவுள் எப்படியா இருக்கார்? ஒளியா இருக்கிறார். தேவன் 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 5ல போட்டிருக்கு, தேவன் ஒளியாய் இருக்கிறார். தேவன் என்ன பண்ணிருக்காரு? அவர் ஒளியாவே இருக்கிறார். அப்ப ஒளியா இருக்கிற தேவன் ஆதாமை படிக்கும் போது அவர் என்ன பண்றாரு? அவர் தன் நாசியிலே ஊதுறார். அப்ப அவர் என்னத்தை ரிலீஸ் பண்றாரு? ஆதாமுக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறார். பிகாஸ் நம்மளுக்கு தெரியும், லைட் இஸ் எனர்ஜி. லைட் இஸ், இப்ப எப்படி சில வீட்ல சோலார் பேனல் வச்சு கரண்ட் வருது, ஏன்னா அந்த லைட்டை வந்து அந்த சோலார் பேனல் அப்சார்ப் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுது? அந்த எனர்ஜியை கரண்ட், எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? அப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் லைட் இஸ் a energy. ஓகே, லைட் இஸ் a energy. அப்ப நம்ம மனிதர்கள் நம்ம வந்து இஸ் a form of energy. ஓகேவா? ஓகே, அப்ப நம்ம பார்க்கிறோம், ஆதியில தேவன் ஒளியா இருக்கிறார். தேவன் ஒளியா இருக்கிறார். அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஆதாம படிக்கிறார். ஆதாமுக்குள்ள அவர் தன் ஜீவனை, தன் நாசியை ஊதுகிறார். அப்ப ஆண்டவர் இஸ் giving his energy. லைட் எனர்ஜி யார் கொடுக்கறாரு? ஆதாம் கொடுக்கறாரு. ஆனா ஆதாமுக்கு கொடுத்த ஒரு எனர்ஜி, அது சூப்பர் நேச்சுரலான ஒரு லைட். அது என்னது? சூப்பர் நேச்சுரலான லைட். எடுத்து வாசிங்க, சங்கீதம் 104 வசனம் 1. சங்கீதம் 104 வசனம் 1. Psalms 104 verse 1. Verse 1 and 2 படிங்க. Verse 1 and 2.
சரி 2 படிங்க, verse 2 படிங்க முத. ஒளியை வஸ்திரமாக தரித்து அப்பனா ஓகே, ஒன்னு படிங்க. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. தேவனாகிய கர்த்தாவே, என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நீ மிகவும் பெரியவராய் நீ மிகவும் பெரியவராய் இருக்கிறீர். மகிமையும் மகத்துவமும் பாருங்க மகிமையும் மகத்துவமும் அணைந்து கொண்டிருக்கிறீர். ஒளியை வஸ்திரமாக தரித்து வானங்களை திரையை போல் விரித்திருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா? ஆதம் உடம்புல ஆண்டவர் என்ன பண்றாருன்னா பாருங்க, மகிமையும் மகத்துவம் அணிந்து கொண்டிருக்கிறாரா ஆதாம். அது எப்படி இருக்குன்னா, ஒளியை தன் வஸ்திரமாக ஆதாம் என்ன பண்ணிருக்காரு? போட்டிருக்காரு. அப்ப ஆதாமுடைய உடம்புல ஒரு ஒளி இருக்கு. அதனாலதான் நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் வசனம் 25ல ஆதாமும் ஏவாளுக்கும் அவங்க நிர்வாணியா இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வெட்கமே இல்லையா, அவங்க வெட்கப்படலையா, அவங்க நிர்வாணியா இருக்கிறது குறித்து அவங்க வெட்கப்படல. அடுத்து வாசிங்க ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் வசனம் 25 படிங்க. ஆதாமும் அவன் மனைவியும் ஆகிய இருவரும் நிர்வாணிகளாய் இருந்தும் வெட்கப்படாதிருந்தார்கள். ஏனென்றால் நம்ம படிச்சோல சங்கீதம் 104:1ல தேவன் எப்படி இருக்கிறாரா? அவர் சுற்றிலும் மகிமையும் அவர் சுற்றிலும் மகத்துவமும் இருக்கிறதா. அவர் ஒளியே தான் வஸ்திரமாக போட்டுக் கொண்டிருக்கிறாரா. அப்ப தேவன் ஆதாம படிக்கும்போது தன்னோட ஒளியின் வஸ்திரத்தை யாருக்கு கொடுக்கிறாரு? ஆதாமுக்கு கொடுக்கிறாரு. ஆதாமும் ஏவாளும் அதை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். ஆனா அவர்கள் என்னைக்கு பாவம் செய்தார்களோ அந்த ஒளி அவர்களை விட்டு போயிடுச்சு. See the light was separated from the darkness. அப்ப பாருங்க, அவர் என்னைக்கு ஆதாம் பாவம் செய்தானோ அந்த லைட் என்ன ஆயிடுச்சு? ஆதாம விட்டு விலகிடுச்சு. அப்புறம் நம்ம பார்க்கிற எடுத்து வாசிங்க ஜெனசிஸ் 3:7 வாசிங்க. அப்பொழுது அவர்கள் இருவருடைய கண்களும் திறக்கப்பட்டது, அவர்கள் தங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து. இப்ப நான் கேட்கிறேன், இவர்கள் நிர்வாணிகள் ஏன் அவர்களுக்கு தெரியவில்லைன்னா, அவர்களை சுற்றிலும் அவர்கள் என்ன அங்கேயே போட்டிருந்தார்களா? ஒளியின் வஸ்திரத்தை போட்டிருந்தாங்க. There was a supernatural light. But என்னைக்கு அவர்கள் பாவம் வந்துச்சு அவர்களுக்குள்ள, அந்த supernatural light என்ன ஆயிடுச்சு? போயிடுச்சு. அந்த மகிமை அவர்களை விட்டு போயிடுச்சு. அப்ப அவர்கள் நிர்வாணியா இருக்கிறத அவர்களால் பார்க்க முடிகிறது. பிரியமானவர்களே, இதுதான் என்ன நடக்குது. ஆண்டவர் அந்த ஸ்டோரி எப்படி எழுதுறாரு பாருங்க. முதலாவது நாள் ஆதாமின் கதை. யாருடைய கதை? ஆதாமின் கதை. அது எதை குறிக்கிறது? ஆதாமுக்கு தேவன் ஒரு ஒளியை கொடுத்தார். அவன் பாவம் செய்து அந்த ஒளியை இழந்து விட்டான். கவனிக்கிறீங்களா? புரியுதா? ஓகே, அப்ப அடுத்தது நம்ம போறோமாங்க. இரண்டாவது நாள் வசனம் படிப்போம். And God said, let there be sky in the midst of water. அப்பனா ஆண்டவர் ஸ்கையும் வாட்டரையும் பிரிக்கிறாரு. Divide the water. ஓகே, இப்போ ரெவலேஷனுக்கு போவாங்க. அடுத்தது ஆதாம் கதை முடிந்து ஆண்டவர் எங்க போகிறாரு? நோவாவுடைய கதைக்கு கொண்டு வருகிறார் நம்மளை. பிரியமானவர்களே, இந்த இரண்டாவது நாள் நோவாவின் நாள், அதாவது நோவாவின் கதையை குறிக்கிற நாள். இந்த நாளால தான் ஆண்டவர் இரண்டாவது நாள் ஆண்டவர் தண்ணியும் வானத்தையும் பிரித்தார். நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஆண்டவர் நோவா காலத்தில ஜலத்தினால், சொல்லுங்க, ஜலத்தினால் ஃப்ளட் வாட்டர்னால உலகத்தை ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு? அழித்தார். அப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் இரண்டாவது நாள்ல ஆண்டவர் என்ன பண்றாருன்னா வாட்டரும் அதாவது கீழ இருக்கிற வாட்டரையும் மேலே பிரித்து மேலே ஸ்காய் ஆக்குறாரு, கீழ என்னது வாட்டர் ஓஷன் ஆக்குறாரு. அப்ப நம்ம பார்க்கிறோம். எடுத்து வாசிங்க ஜெனசிஸ் 7:11. ஜெனசிஸ் 7:11 படிங்க. நோவாக்கு 600 வருஷம் வயது, வருஷம் 2ஆம் மாதம் 14ஆம் தேதி ஆகிய நாளிலே மகா ஆழத்தின் ஊற்று கண்கள் எல்லாம் பிளந்தனே, வானத்தின் மதுக்குளம் திறவுண்டன. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நோவாவோட டைம் வரும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, அவர் பேருக்குள்ள பூந்தானே the fountains, deep fountains என்ன ஆகுதுன்னா புட்டிக்குதான். கீழே இருந்து தண்ணி வருதான், மேலே இருந்து மழை கொட்டுதான். நம்மளுக்கு எல்லாம் எல்லாமே என்ன தெரியும்? மேலே இருந்து வானத்துல இருந்து கொட்டுது தானே. ஆனா நல்லா கவனிங்க, ரெண்டாவது நாள் ஆண்டவர் என்ன செய்யறாருன்னா கீழே இருந்து மேலே பிரிக்கிறாரு. அப்பனா மேலே தண்ணி இருக்கு, கீழேயும் தண்ணி இருக்கு. அதான் நோவாவோட காலத்துல மேலே இருந்து மழை பெய்ஞ்சிச்சு, கீழே இருந்து பூமியில இருந்து என்ன வந்துச்சு? ஃபவுண்டன் வெடிச்சு தண்ணி உலகம் முழுவதும் நிறைவேற்று. அப்ப அந்த இரண்டாவது நாள் ஏன் ஆண்டவர் தண்ணியும் வானத்தையும் படைக்கிறாருன்னா அவர் நோவாவின் கதையை சொல்ல வருகிறார். பிரியமானவர்களே, ஹல்லேலூயா,
ஹalleluya ஃபாலோ பண்றீங்களா? இந்த ரெவலேஷனை பெற்றுக்கொள்கிறீங்களா? இப்ப நம்ம மூணாவது நாள் படிப்போமாக. Okay, in the third day God said, let the water under the heavens be gathered and let the dry land appear. என்னது? Dry land appear. And then அந்த லேண்ட்ல என்ன வரணும்னா சீட் வரணும். சொல்லுங்க, என்ன வரணும்? சீட் வரணும். அந்த சீட் என்ன ஆகும்? மரமா வந்து ஃப்ரூட் கொடுக்கும். பிரியமானவர்களே, ஹalleluya. இப்போ அந்த ரெவலேஷனை பாப்போமாக. ஆண்டவர் ஒருத்தரை கூப்பிட்டார். ஆபிரகாமை கூப்பிட்டு, நான் உனக்கு ஒரு நிலத்தை கொடுப்பேன், உனக்கு ஒரு தேசத்தை கொடுப்பேன். I will give you a land. கனெக்ட் ஆகுதா? அந்த third day அபிரகாமினுடைய கதையை கனெக்ட் ஆகுதா? ஆண்டவர் சொல்றாரு, God will give Abraham a land and he shall. அபிரகாம் மூலமாக ஒரு வித்து வரும். என்ன வரும்? ஒரு வித்து வரும். அந்த வித்து மூலமாக உலகெங்கும் எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். ஆண்டவர் ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்தார் அபிரகாமுக்கு. அபிரகாம், through you உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னை பெருக செய்வேன். அப்ப அபிரகாமின் டிசெண்டன்ட்ஸ் மூலமாக the world will be fruitful. His descendants will be fruitful. ஹalleluya. அப்ப சொல்றாரு, கடலுக்காரர் மண்ணாகவும் நட்சத்திரங்களை போலவும் நீ என்ன ஆகுவே? be fruitful. நீ fruitful-ஆ இருப்போம், descendants fruitful-ஆ இருப்பார்கள்னு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்தாரு. அதனால பிரியமானவர்களே, அதனால தான் தேவன் மூணாவது நாளே லேண்ட படிச்சாரு. அதனால தான் மூணாவது நாள் சீட்ட படிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து வர ஃப்ரூட்ட படிச்சாரு. இது எல்லாமே யாருடைய கதையை குறிக்கிறது? நம்முடைய தேவனாக அபிரகாமினுடைய கதையை குறிக்கிறது. அடுத்து வாசிப்போமாக. ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1-3. கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்படு, நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. அப்ப நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. I will give you a land. அதனால தான் மூன்றாவது ஆண்டு என்ன படிச்சாரு? land படிச்சாரு. அடுத்து ஓகே, அப்ப படிங்க. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்தவும் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். ஹalleluya. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றார், நான் உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன். You will be very fruitful. Your descendants will be a fruitful descendants னு சொல்றாரு. ஹalleluya. அப்ப இந்த கதையில ஆண்டவர் சீட் என்ற ஒரு வார்த்தையை உச்சரிக்கிறார். பிரியமானவர்களே, என்னது? சீட் என்று. அடுத்து வாசிங்கள். ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம். ஆதியாகமம். இந்த சீட் யாரு? இந்த சீட் யாரு நம்ம பார்ப்போமாக. ஆதியாகமம் 20. உன்னிலிருந்து ஒரு சந்ததி உருவாகும். ஆதியாகமம் 22 வசனம் 16, 17, 18 வாசிங்க. 16, 17, 18. நீ உன் புத்திரன் என்றும் என் ஏகஸ்துவம் என்றும் பாராமல் அவனை ஒப்புக் கொடுத்து இந்த காரியத்தை செய்தபடியால் நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் சன்னதியை வானத்தின் நட்சத்திரங்களையும் போலவும் கடற்கரை மண்களை போலவும் பெருக பண்ணுவேன் என்று உன் சன்னதியார் தங்கள் சத்துருவின் வாசல்களை சுதந்தரித்துக் கொள்வார்கள் என்றும் நீ நல்லா கவனிங்க. நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியால் உன் சந்ததிக்குள் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று என் பேர் ஆணையிட்டு என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். அப்ப பாருங்க, 18ஆவது அதிகாரத்துல உன் சந்ததிக்குள் there is only one seed. என்னது? ஆண்டவர் உன் சந்ததிகளுக்கு சொல்லல, உன் சந்ததியின் ஒரே ஒரு சீட்ட சொல்றாரு. ஹalleluya. இந்த சீட்ட குறித்து பவுல் புதிய ஏற்பாடுல சொல்லியிருக்கார். எடுத்து வாசிங்கள். கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 16. கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 16. கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 16. ஆபிரகாமுக்கும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் வாக்குத்தத்தங்கள் பண்ணப்பட்டன. சந்ததிக்கு என்று அநேகர் குறித்து சொல்லாமல் உன் சந்ததிக்கு என்று ஒருவனை குறித்து சொல்லி இருக்கிறார். அந்த சந்ததி கிறிஸ்துவே. ஹalleluya. அப்ப நம்ம படிக்கிறோம் இந்த ஆதியாகமம் 22:18ல சந்ததி தான் சொல்றாரு, சந்ததிகளுக்கு சொல்லல. அப்ப ஒரு சீட் ஆபிரகாம் மூலமா ஒரு சீட் வருவாரு, அவர் மூலமா பூமி ஆசீர்வதிக்கப்படும். அதுல பவுல் புதிய ஏற்பாடுல
ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த சந்ததி யாரா? கிறிஸ்துவே. கிறிஸ்துவா. இப்ப வசனம் 29 வாசிங்க, உச்சாரணமா வாசிங்க. நீங்கள் கிறிஸ்துவுடையவர்கள் ஆனால் ஆபிரகாமின் சந்ததியாரும் வாக்குத்தத்தத்தின்படியே சுதந்திரமாக இருக்கிறீர்கள். வசனம் சொல்கிறது நீங்கள் கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாக இருந்தால் you are the seed of Abraham and Abraham's எல்லா ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கு வரும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. பிரியமானவர்களே, ஹல்லேலூயா. அப்ப இன்றைக்கு தெரியுதா ஏன் ஆண்டவர் மூணாவது இதெல்லாம் படிச்சாருன்னு? ஆண்டவர் ஆபிரகாமினுடைய கதையை சொல்ல வருகிறார். பிரியமானவர்களே, ஹல்லேலூயா. அடுத்தது நாலாவது நாள் யாராச்சும் கெஸ் பண்ண முடியுமா? சூரியனோட சந்திரனோட ரெவலேஷன். ஹalleluya. ஓகே படிக்குமாங்க. then God said நாலாவது நாளோட ரெவலேஷன் ஆண்டவர் அப்படியே அந்த கதையை கொண்டு வருகிறார். ஆதாம்ல இருந்து நோவாவுல இருந்து ஆபிரகாம்ல இருந்து அடுத்தது then God said let there be light in heavens, light bearers, அதாவது யார்? sun, moon, stars in the expanse of heaven to separate the day from the night, and let there be useful sign. சொல்லுங்க. Sign of marking seasons, days and years. And God made great light, the sun, the moon to rule the day, the moon to rule the night. Hallelujah. And the galaxies and the stars எல்லாமே. Hallelujah. இந்த ரெவலேஷன் நம்ம பார்ப்போமாக. இதை யாரை குறிக்கிறதுனா இந்த sun, moon இது எல்லாமே இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் யாரை குறிக்கிறதுனா கிறிஸ்துவோட பிறப்பை குறிக்கிறது. பிரியமானவர்களே, ஹalleluya. அடுத்த வாசிங்கள் என்னாகமம் 24ஆம் அதிகாரம் வசனம் 17. Numbers chapter 24. என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்றீங்களா? புரியுதா இது வரைக்கும்? அவரை காண்பேன், இப்பொழுது அல்ல, அவரை தரிசிப்பேன், சமீபமாய் அல்ல, ஒரு நட்சத்திரங்களும் யாக்கோபில் இருந்து உதிக்கும். அப்ப இந்த ப்ராபசி தான் வந்து வேதத்துல இருக்கு. ஒரு நட்சத்திரம் வருமா, அது யாக்கோபில் இருந்து உதிக்கும். அதாவது யாக்கோபின் சந்ததியிலிருந்து ஒரு நட்சத்திரம் வருமா. ஓகே, அந்த நட்சத்திரம் யார் என்றால் அடுத்து வாசிங்க மத்தேயு 2:2. வாசிங்க மத்தேயு 2:2. நான் ஃபாஸ்டா போறேனா ஸ்லோவா போறேனா? மத்தேயு 2:2. யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்த இருக்கிறவர் எங்கே? கிழக்கு அவருடைய நட்சத்திரங்களையும் கண்டு அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்றார்கள். அப்ப இந்த நட்சத்திரம் யாரை குறிக்கிறதுனா யூதருக்கு. அப்ப முதல்ல நம்ம படிச்சோம் பழைய ஏற்பாடுல போட்டிருக்கு யாக்கோபில் இருந்து ஒரு நட்சத்திரம் உருவாகும். இப்ப மத்தேயு 2:2ல போட்டிருக்கு யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்றார்கள். ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப இந்த நாலாவது நாள் ஆண்டவர் இட்ஸ் லைக் a center. the fourth day வந்து ஒரு center day மாதிரி. ஹalleluya. அதுதான் வந்து ஒரு மார்க்னு சொல்றாரு. என்ன மார்க்னா டைம். எல்லாத்துக்கும் சீசனுக்கு, இயர்ஸ்க்கு டைம். அதே போல இயேசுவுடைய பிறப்பு தான் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு பூமியோட மார்க். எப்படினா இன்னைக்கு எல்லாரும் எங்க நீங்க போனாலும் பிஃபோர் கிரைஸ்ட் and dominion, after Christ, அதாவது ஆண்டவருக்கு அப்புறம், ஆண்டவருக்கு முன், கிறிஸ்துவுக்கு முன், கிறிஸ்துவுக்கு பின். வசனம் சொன்னது போல நாலாவது நாள் ஒரு மார்க்கா இருக்கும் உலகத்துக்கு, ஒரு சைன் ஆஃப் மார்க்கா இருக்குன்னு சொன்னது போல கிறிஸ்துவே உலகத்துக்கு ஒரு சைனா, ஒரு மார்க்கா இருந்தாரு. பிஃபோர் மீ, பிஃபோர் கிரைஸ்ட் and after Christ. ஹalleluya. பிரியமானவர்களே, அப்ப இன்றைக்கு நம்ம பூமியை வந்து ஒரு கணக்கு பார்க்கணும்னா எல்லாமே BC and AD ல தான் நம்ம கணக்கு பார்ப்போம். ஓகேவா? இப்போ நமக்கு எப்படி தெரியும் நம்ம 2000 வருஷம் அப்புறம் வாழ்றோனே? ஏன்னா இயேசு பிறந்த காலத்துல இருந்து நம்ம கணக்கு பண்ணி 2000 வருஷம் ஆயிடுச்சு, முடிந்தது. ஹalleluya. So Jesus will be the mark. ஹalleluya. இப்போ அது மட்டும் இல்ல, அந்த சூரியன் யாரு? அந்த சூரியன் யாரு பிரியமானவர்களே? எடுத்து வாசிங்கள். மலாக்கி 4ஆம் அதிகாரம் 2. பழைய ஏற்பாடு புத்தகம் கடைசி புத்தகம் மலாக்கி 4ஆம் அதிகாரம் வசனம் 2. அல்லாமலும் என் நாமத்துக்கு பயந்து இருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியும் சூரியனும் உதிக்கும். அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு உன்மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும். இந்த நீதியின் சூரியன் யார் என்றால் நம் தேவனாகிய கிறிஸ்துவே. ஹalleluya. பிரியமானவர்களே, அதனால தான் நாலாவது நாள் ஆண்டவர் என்ன படிச்சாரு?
சூரியனை படைத்தார். அப்புறம் ஆண்டவர் நட்சத்திரங்களை படைத்தார். அப்புறம் இன்னொரு வசனம் வாசிப்போமாக. ரெவலேஷன் 22:16. ரெவலேஷன் 22:16. சபைகளை இவைகளை உங்களுக்கு சாட்சியாக அறிவிக்கும் படிக்கு இயேசுவாகி நாம் என் தூதனை அனுப்புவேன். நான் தாவீதின் வேரும் சன்னதியும் பிரகாசம் உள்ள விடிவெளி நட்சத்திரமாய் இருக்கிறேன் என்றார். அப்ப இயேசு சொல்றாரு, நாதா the bright morning star. ஹalleluya. நாதா the bright morning star. I, Jesus, have sent my angels to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and the morning star. Hallelujah. He is the bright and the morning star. பிரியமானவர்களே, அப்ப நாம் இந்த ஆதி காலத்துல நிறைய அந்த அலிஃப் டாஃப்ல எங்க எழுந்திருக்கு நான் பார்க்கும்போது நான் கவனித்தேன். இந்த வசனம், அதாவது ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 16ல, அதாவது தேவன் பகலை ஆள பெரிய சுடரும் இரவில் ஆள சிறிய சுடரும் ஆகிய இரண்டு மகாத்தான சுடர்களையும், அதாவது காட் அந்த சன்னையும் மூணையும் படுத்த நாள்ல நம்ப மாட்டீங்க, அலிஃப் ஆஃப் 4 தடவை அந்த ஒரு வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா தேவன் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு உறுதியா சொல்றாரு, இந்த 4வது நாள் என் மகன் பிறப்பு, என் மகனுடைய காலம், என் மகன் வருகிற காலம் தான் இந்த 4வது காலம், இந்த 4வது நாள். ஹalleluya. இப்ப புரியுதா? இந்த பிளானெட்ஸ், இந்த இதெல்லாம் யாரை குறிக்குது? நாம் இயேசு கிறிஸ்துவோட பிறப்பையும் அவர் சிலுவையில மரித்ததையும் குறிக்குது பிரியமானவர்களே. ஹalleluya. இப்ப நம்ம 5வது நாளுக்கு போவோமாக பிரியமானவர்களே. ஹalleluya. 5வது நாள். ஓகே, 5வது நாள். And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that had life. இப்ப நீங்க பாருங்க, இத்தனை நாள் ஜீவ சுவாசிக்கிறதுல எதுவுமே வரல. ஆண்டவர் வெறும் புல்லு செடி சன் மூணு தான். இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆண்டவர் என்ன படிக்கிறாருன்னா, என்ன வருது? லைஃப் வருது. ஒரு ஜீவ, ஒரு சுவாசிக்கிற ஜீவ ஜந்து வருது. எங்க இருந்து வருது? கடல்ல இருந்து வெளியே வருது. ஓகேவா? கவனிங்க. Let the water bring forth abundantly the moving creatures that have life and fowl that may fly above the earth in the sky ன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதே போல ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அதுங்க கிட்ட be fruitful and multiply. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? be fruitful and multiply. யாருக்கு சொல்றாரு? அந்த ஓஷனுடைய மிருகத்துக்கிட்டும் அந்த பறவைகளுக்கிட்டும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். சோ இது என்ன ரெவலேஷனா இருக்கும்? நம்ம முதல்ல யார் கதையை படிச்சோம்? 4வது நாளே இயேசு உலகத்துக்கு பிறந்து அவருடைய காலம், he will be the mark, அந்த cross தான் அந்த மார்க் நம்மளுக்கு. before Christ, after Christ. இப்ப அடுத்தது 5வது நாள் நம்மளுடைய காலம் பிரியமானவர்களே. யாருடைய காலம்? நம்மளுடைய காலம். ஏன் 5வது நாள் ஆண்டவர் தண்ணீரிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறார் தெரியுமா? ஏன் ஆண்டவர் துருசலேம் போல? ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து மரித்த பின்பு, after the cross we are baptized through the water. நீங்க நல்லா கவனிங்க, அந்த வசனம் bring forth the life. லைஃப் எங்கிருந்து வருதா? கடல்ல இருந்து வருதா? உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆகாயத்தின் பறவைகளும் கடல்ல இருந்து தான் வந்துச்சு. எல்லா லைஃபும் கடல்ல இருந்து தான் வெளியே வந்துச்சு. ஓகேவா? அப்ப அந்த லைஃப் என்பது தண்ணீர்ல இருந்து தான் வெளியே வருது. அப்ப தேவன் சொல்கிறார், after the cross நம்ம எல்லாரும் எப்படி கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். பேப்டிசம்னா வாட்டர் பேப்டிசம்ல அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவரோட மரித்து அவரோட கூட பிழைத்து இருக்கிறோம். So when we are baptized in the water, through the water and the spirit, நம்ம தண்ணீர்ல இருந்து வெளியே வரும்போது நமக்கு என்ன வருது? நியூ லைஃப். ஓகே, நீங்க முதல்ல அதை வாசிங்க, அந்த வசனத்தை. ஆதியாகமம் 1:20 வாசிங்க. 1:20. ஆதியாகமம் 1:20 வாசிங்க. தேவன் நீதும் ஜீவ ஜந்துகளும் நல்லா கவனிங்க. ஜீவ living creatures எங்கிருந்து வருதுன்னா, எங்க படிங்க? பூமியின் மேல் வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே பறக்கும் பறவைகளையும் ஜலமானது திரளை ஜனபிக்க கடவது. let the water bring forth the living creature. அப்ப நம்ம வாசிப்போமாக 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் வசனம்
21. 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 21. 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 21. ஓகே, அதற்கு ஒப்பானையாக ஞானஸ்நானமானது மாம்ச அழுக்கை நீக்குதலை இராமல் தேவனை பற்றினால் மனசாட்சியும் உடன்படிக்கை இருந்து இப்பொழுது நன்மையும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதலும் ரட்சிக்கிறது. ஹalleluya. அப்புறம் நம்ம பார்க்கிறோம் 1 Peter chapter 3 verse 21 இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கு. And this what படி? There is also antitype which now saves baptism. அப்ப இங்க ஒரு வசனம் போட்டிருக்கு. And this water symbolize baptism. Okay, after the cross நம்ம baptism மூலமாக புது வாழ்வை நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம். அடுத்து படி, ஃபுல்லா படி. Not the removal of the இந்த தண்ணி வந்து நம்முடைய மாம்ச அழுக்கை வெளியாக்குறது இல்ல, இது of the flesh, but the answer of a good conscience towards God. Hallelujah. Through the resurrection of Jesus Christ. Through the resurrection. Baptism என்னது? அவரோடு கூட நம்ம என்ன பண்றோம்? அடக்கம் பண்ணப்படுகிறோம், மரிக்கிறோம், அடக்கம் பண்ணுகிறோம், அவரோடு கூட உயிர்த்தெழுகிறோம். To live a life, abundant life, eternal life. அந்த லைஃபை கொடுக்க தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். சோ 5வது நாள்ல என்ன நடக்குதுன்னா வாட்டர்ல இருந்து பேப்டிசம் நமக்கு கிடைக்குது. அதனால நமக்கு ஒரு புது வாழ்வு கிடைக்குது. அப்புறம் ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த வெளியிட்டனா you need to multiply, be fruitful ன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. ஓகேயா? அப்ப நம்ம பார்ப்போமாங்க கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1. ரோமர் படிச்சிட்டோமா? ரோமர் இல்ல, ரோமர் 6:4 படிங்க. ரோமர் 6:4 படிங்க. ரோமர் 6:4. மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்ததிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்துக்கு கொள்ளாகும் ஞானஸ்நானத்தை கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். அப்ப இங்க வருது ஒரு புது வாழ்வு. எப்ப நமக்கு வருதுன்னா புதிதான ஜீவன் நமக்கு எப்ப வருதுன்னா when we are baptized. ஹalleluya. அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவரோடு கூட உயிர்த்தெழுகிறது தான். ஹalleluya. அப்பதான் ஓகே. அடுத்து 7 ரோமர் 7:4 படிங்க. அப்படி போல என் சகோதரரே, நீங்கள் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து கிறிஸ்துவினும் வேறு ஒருவர் உடையவர்களாகி தேவனுக்கு என்று கனி கொடுக்கும்படி கிறிஸ்துவின் சரித்தினாலே ஞான பிரமாணத்துக்கு மரித்தவர்கள் ஆனீர்கள். அப்ப பாருங்க வசனம் சொல்லுது, நீ இன்னைக்கு வந்து அவராலே பேப்டிசம் எடுத்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்தனால நீங்கள் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்து என்னும் வேறொருவர்களாகி தேவனுக்கென்று கனி கொடுக்கும். எனவே தேவனுக்கென்று கனி கொடுக்கும்படி கிறிஸ்துவின் சரீரத்திலே நியாயப்பிரமாணத்திற்கு மரித்தவர்கள் ஆனீர்கள். சோ இப்போ நம்ம என்னது God சொல்றாரு, bear fruit for God. என்னது? bear fruit for God. ஹalleluya. அடுத்து நம்ம படிப்போமாக ஆகாயத்தின் பறவைக்கு வருவோம். கொலோசியர் 3:4. நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது நீங்களும் அவரோடு கூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்கள். 3:1 நீங்கள் கிறிஸ்துவோடே கூட எழுந்து உண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பரிசில் வெற்றி இருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள். குருவிகள் எங்க பறக்கும்? மேலானவைகள். ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு பெரியமானவர்களே, இந்த கதையை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா life is coming out from the water. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ பேப்டிசம் மூலமாக ஒரு புது வாழ்வை நீ பெற்றுக்கொண்டு you are called to bear fruit. ஓகே. அடுத்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ மேலானவைகளை தேடு. நீ ஆகாயத்தின் பறவைகளை பாரு, அது மேலானது பார்க்கிறது போல நீ மேலானவைகளை தேடு. அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அடுத்த பொசிஷன் ஆஃப் மேன் இஸ் டு seek the above things. மேலானவைகளை தேடு. அது மட்டும் இல்ல. ஓகே, வாசிங்க. நீங்க கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்து உண்டானால், இசையா மறுபடியும் சொல்றாரு, எழுந்து உண்டானால், if you are baptism resurrected பண்ணதனால எழுந்து உண்டாதனால கிறிஸ்துவுடைய வலது பரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்க.
மேலானவைகள் பிரியமானவர்களே. அப்ப இந்த மேலானவைகள் நான் எங்க இருக்கு மேல. ஓகே, அப்ப நம்ம மேலானவைகளை தேடும் போது அந்த கடைசி காலம் அந்த ஸ்காயை பார்க்கும் போது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, வானத்தில் அவரு வருவார், வானத்தில் அவரு வருவார். ஆண்டவர் பாருங்க, ரப்சரை ஆண்டவர் கீழே வந்து நம்ம ரப்சர் பண்ணல. அந்த பைபிள் ப்ரொஃபஸியா ஆண்டவர் 5வது நாள்ல கடல் மிருகத்தையும் வானத்தை மிருகத்தை மட்டும் தான் படிச்சாருன்னா, நான் வானத்துல இருந்து வருவேன் என்று சொல்றாரு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்ப நம்ம படிப்போமாக 1 தெசலோனியர் 4ஆம் அதிகாரம் வசனம் 15, 17. கர்த்தருடைய வார்த்தை முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது ஆவது, கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருக்கும் நாம் நித்திரை அடைந்தவருக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை. ஏனில் கர்த்தர் தாமே அவரதும் பிரதான தூதருடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் ஆவது எழுந்து இருப்பார்கள். பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவரோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். அப்ப தெரியுதா இந்த 5வது நாள் எதை குறிக்கிறதுனா நம்மளுடைய காலம் பிரியமானவர்களே. அதுவும் நல்லா கவனிங்க, நீங்க பாருங்க. 5 கிரேஸ், 5 ஜீவன், 5 கிரேஸ். ஹல்லேலூயா. அதாவது ஆண்டவர் சொல்றாரு, இந்த காலம் கிருபையின் காலம் பிரியமானவர்களே. ஹல்லேலூயா. கிருபையின் காலத்துல தான் ஆண்டவர் நம்மளுடைய காலம், இப்ப நீ வாழ்ந்து கொண்ட காலம் இந்த கிருபையின் காலம். இது வேற எந்த ஒரு காலம் இல்ல. 5 கிரேஸ். ஹல்லேலூயா. அப்ப இந்த கிரேஸ் காலத்துல உங்களுக்கு எப்படி லைஃப் வந்துச்சு? through the water baptism. water baptism இதை குறிக்கிறது நாம் இயேசு கிறிஸ்துவோட மரித்து அடக்கப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்தோம். உயிர்த்தெழுந்து வேதம் சொல்கிறது நாம் இயேசுக்கு கனி கொடுக்கணுமா? அந்த கனி கொடுக்கிறதுனால நம்ம மேலானவைகளை தேடணுமா? மேலானவைகளை தேடும்போது தேவன் மேலான எங்க வானத்துல வந்து நம்மளை எடுத்துக்கொள்வார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது பிரியமானவர்களே. இந்த கதையை தான் ஆண்டவர் 5வது நாள் கிரியேஷன் அப்படி கொண்டு வந்தார். நான் யோசிப்பேன், ஏன் 5வது நாளே ஃபுல்லா படிச்சிருக்க வேண்டியதானே லேண்ட் அனிமல்ஸ்? நோ 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 நோ. என்னோட ப்ரொஃபஸி எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும். நான் எல்லாத்தையும் எழுதும் போது படிக்கும் போது எல்லாமே உங்க கதையை படி தான் நான் எழுதுவேன் படிப்பேன் சொல்லி ஆண்டவர் படித்தார் பிரியமானவர்களே. ஹல்லேலூயா. அப்ப யோவான் 3:14 படிக்கிறோம், தேவன் நம்மளுக்கு நித்திய ரட்சிப்பு, அதாவது நித்திய ரட்சிப்பு, இட்டர்னல் லைஃப் கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. யோவான் 10:10 தேவன் சொல்றாரு, நான் உனக்கு வாழ்வை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன். அதாவது திருடன் கொல்லவும் நான் உனக்கு ஜீவனை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன், அதை நீ பரிபூர்ணம் அடையபடிக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் தேவன் சொல்கிறார். Jesus died to give you life. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அடுத்ததாக 6வது நாள். இப்ப 6வது நாளுக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே. And then God said, let the earth, இப்பதான் earth வராரு. ஓகேவா? Let the earth, அதாவது the land bring forth the living creatures. ஓகே, அதுல settle and creeping. ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணிக்கிறார் பிரியமானவர்களே, the beast of the earth. சொல்லுங்க, beast of the earth. நான் இங்க வந்து அதாவது இந்த பயங்கரமான மிருகங்களை தான் ஆண்டவர் பீஸ்ட்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதுக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் பார்க்கிறோம், ஆண்டவர் என்ன பண்றாருன்னா மனிதனை படிக்கிறார் பிரியமானவர்களே. 6வது நாள் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? இதை யாரை குறிக்கிறது பிரியமானவர்களே? எல்லாம் பாருங்க. அந்த beast of earth சொல்றது என்னன்னா the mark of beast. 6வது நாள்ல என்ன நடக்குமா? The mark of beast will be given, will be introduced, will be put. ஓகேவா? அது மட்டும் இல்ல, 6வது நாள் ஆண்டவர் என்ன படிக்கிறாரு? மனிதனை படிக்கிறாரு. அந்த மனிதன் யார் என்றால் the man of lawlessness, the wicked man, which is யாரு? அந்தி கிறிஸ்து காலம். அதனால தான் நீங்க பாருங்க 6வது நாள்னா 6 the number of man, 6 the number of beast. அப்பனா இந்த 6வது காலம் வந்து இந்த 6வது நாள் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா after the grace period, அடுத்து வர போறது the period of the antichrist. அடுத்து என்ன நடக்க போகுது? the tribulation. நம்ம எல்லாம் எதுக்காக காத்துட்டு இருக்கோம்? அந்த tribulation காலம் வர போகுது அடுத்து நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுதான் அந்த 6வது நாள் where the mark of beast. நல்லா கவனிங்க, இதுல வசனத்திலே போட்டிருக்கு let the earth bring forth the beast of the earth. அப்பனா ஆண்டவர் சொல்றாரு இந்த உலகத்துல வந்து mark of beast வரும். ஓகேவா? அப்புறம் ஆண்டவர் சொல்றாரு 6வது நாள் ஆண்டவர் ஒரு மேனை கிரியேட் பண்றாராம். அதே போல ஒரு மனிதன் வருவான், அவன் தான் அந்தி கிறிஸ்து. the man, பைபிள் சொல்லுது அவன் the man of lawlessness. அடுத்து வாசிங்க 2 தெசலோனியர் 2ஆம் அதிகாரம் வசனம் 3.
2 Thessalonians chapter 2 verse 3. இவத தானினாலோ இல்ல செகண்ட் Thessalonians 2 verse 3 படிங்க. எவரினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம் போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். ஏனில் விசுவாசம் துரோகம் முந்தி நேரிட்டு கேட்டின் மகன் ஆகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்பட்டலோயா அந்த நாள் வராது. ஹalleluya. அப்பா இங்கிலீஷ்ல ஒருத்தவங்க படிங்க. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the fading away comes first. And the man of sin is revealed, the son of perdition. The man of sin, the man of lawlessness. ஹalleluya. அப்ப அந்த ஆறாவது நாள் எதை குறிக்கிறது? அந்தி கிறிஸ்து காலம். பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் எப்படி அந்த கிரியேஷனை படிச்சிருக்காரு பாத்தீங்களா? நம்மளுடைய கதையை குறித்து தான் ஆண்டவர் கிரியேஷனை படித்திருக்கிறாரு. இப்ப நம்ம 7வது நாளுக்கு போவோமாக பிரியமானவர்களே. ஓகே, 7வது நாள் போவோமாக. ஓகே, 7வது நாள் ஆண்டவர் சொல்கிறார், thus the heaven and the earth and all the host of them were finished. சொல்லுங்க, were finished. இப்போ என் கேள்வி, என்னுடைய ஒரே ஒரு கேள்வி, இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில எல்லாம் முடித்து விட்டார் தானே? ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸை இயேசு முடித்தாரா? எடுத்து வாசிங்க ஐசியா 9ஆம் அதிகாரம் வசனம் 6 தொடங்கி 7. ஐசியா 9ஆம் அதிகாரம் வசனம் 6 தொடங்கி 7. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார். ஏசாயா 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் அதிகாரம் வசனம் 6 தொடங்கி 7 வாசிங்க. ஏசாயா 9ஆம் அதிகாரம் வசனம் 6 தொடங்கி 7 படிங்க. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார். நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார். கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். அவர் நாமம் அதிசயமானவர். ஆலோசனை கர்த்தர். வல்லமையுள்ள தேவன். நித்திய பிதா. சமாதான பிரபு என்னப்படும். அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க. தாவீதின் சிங்காசனத்தையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் திடப்படுத்தி அதை இது முதல் கொண்டு என்றென்றைக்கும் நியாயத்தினாலும் நீதியினாலும் நிலைப்படுத்தும்படிக்கு அவருடைய கர்த்தத்துவத்தின் பெருக்கத்துக்கும் அதன் சமாதானத்துக்கு முடிவே இல்லை. சேனைகளின் கர்த்தருடைய வைராக்கியம் இது செய்யும். பிரியமானவர்களே, நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் தான், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் தான். ஆனா வசனம் 7 இன்னும் நிறைவேறல. பிரியமானவர்களே, the verse 7, அதாவது ஏசாயா 9:7 நிறைவேறல. ஓகேயா? தாவீதின் சிங்காசனத்தையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும், அவர் தாவீதின் சிங்காசனத்தில் இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து உட்கார்ந்திருக்காரா? No, he is not sitting on the throne of David ruling Israel or all the nation. இன்னும் இல்ல. அது நடக்க போகிறது. அது எப்ப நடக்கும்னா during அந்த அந்தி கிறிஸ்து காலம் முடிந்தவனே இயேசு கிறிஸ்து வந்து செகண்ட் கமிங்ல வந்து அந்த மில்லேனியம் கிங்டம் ரூல் அவர் செய்வார் தெரியுமா? அப்ப அவர் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா வித ப்ராமிஸையும் அவர் நிறைவேற்றுவார், அவர் முடிப்பார், அவர் ஃபுல்ஃபில். அதனால தான் நீங்க பாருங்க 7:9 அது பைபிள்ல ஃபுல்ஃபில், கம்ப்ளீட். அதனால தான் ஆண்டவர் மில்லேனியம் கிங்டம்ல எல்லா ப்ராபசியும் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவார். அடுத்து வாசிங்க லூக்கா 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 31 இருந்து 33. இதோ நீ கர்ப்பவதியாக ஒரு குமாரனை பெறுவாய். அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. அவர் பெரியவராய் இருப்பார். உன்னதமானவர் உடைய குமாரன் என்னப்படுவார். கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதா ஆகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவர் கொடுப்பார். பிதாவானவர் கிறிஸ்துவுக்கு தாவீதின் சிங்காசனத்தை கொடுப்பாராம். ஏங்க கேள்வி கொடுத்தாரா? அவரோட முத காமிக்கல இல்ல. அப்பனா இந்த ப்ராபசி இன்னும் ஃபுல்ஃபில்ட் ஆகல. ஆனா அந்த 7வது நாள்ல இந்த ப்ராபசி கண்டிப்பா ஃபுல்ஃபில்ட் ஆகும். ஏன்னா 7னா என்னது? கம்ப்ளீட். 7னா என்னது? ஃபினிஷ்ட். ஆண்டவர் சொல்றாரு 7வது நாள்ல எல்லாமே என்ன ஆகுமா? ஃபினிஷ்ட். நான் ஃபினிஷ் பண்ணுவேன். எதுமே நான் பாக்கி விட மாட்டேன். நான் யாருக்கு என்ன ப்ராமிஸ் கொடுத்தனோ, அதாவது இயேசு கிறிஸ்துக்கு அவர் ப்ராமிஸ் கொடுத்தாரு. பிதா சொன்னாரு, ஜீசஸ் நான் உனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்கிறேன்,
நீ தாவீதின் குமாரனுடைய பெற்றோர்ல நீ உட்காருன்னு சொன்னாரு. ஆனா இன்னொருக்கு இயேசு கிறிஸ்து உட்காரல. அந்த ப்ராமிஸ் எங்க நிறைவேறும்? அந்த மில்லேனியல் ரூல், அந்த 7th நாள்ல, அந்த நாள்ல போயிட்டு அவர் பேர் ரெஸ்ட் பண்ணுவார். எங்க? the throne of David. அங்கே யார் ரூல் பண்ணுவாரு? இஸ்ரவேலை ரூல் பண்ணுவாரு. அவர் இஸ்ரவேலை நீதியாக அவர் அரசாளுவார். ஹல்லேலூயா பிரியமானவர்களே. அப்ப இந்த உலகம் முழுவதும் என்ன ஆகுமா? சமாதானத்தோடு வாழுவோமா? நீங்க பாருங்க இந்த படத்துல 7வது நாள்ல அங்க ஆதாம் ஏவாள் பக்கத்துல என்ன இருக்கு? சிங்கம் இருக்கு. அங்க அரிமா இருக்கு தானே? இன்றைக்கு நம்ம அரிமா பக்கத்துல அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியுமா? ஆனா அந்த 7வது நாள்ல முடியும். பிரியமானவர்களே, அந்த 7வது நாள்ல குழந்தை கூட அங்க வைத்தாலும் அதுக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் வராது. ஏனென்றால் அரசாளுகிறவர் யார்? நம் இயேசு கிறிஸ்து. பிரியமானவர்களே, அதுதான் அந்த மில்லேனியம் கிங்டம். இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம், முதலாவது ஆண்டவர் ஆதாமுடைய கதையை சொல்கிறார். the first generation ஆதாமுடைய கதையை சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் 2வது நாள்ல நோவாவோட கதையை சொல்கிறாரு. 3வது நாள்ல ஆண்டவர் ஆபிரகாமின் கதையை சொல்கிறாரு. 4வது நாள்ல கிறிஸ்துவோட பிறப்பு will be the mark for all season, for all sign, for all the years time. கிறிஸ்து தான் அந்த மார்க் சென்டர் மார்க்கா இருப்பார்னு தேவன் சொல்கிறாரு. 5வது நாள்ல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே. ஆனாலும் தேவன் சொல்கிறாரு, இயேசு கிறிஸ்து வந்து 2000 வருஷம் ஆச்சாம். அப்ப இப்போ சப்போடுவரி பேவல அப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்? இங்க. அந்தி கிறிஸ்து காலம் இன்னும் வரல. ஆனா கிட்ட வந்துட்டோம். எங்க வந்துட்டோம்? அந்தி கிறிஸ்து காலம் கிட்ட வந்துட்டோம் பிரியமானவர்களே. एक्चुअली நம்ம இப்ப கடைசி காலத்துல தான் இருக்கிறோம். எப்ப வேணாலும் ரப்சர் நடக்கும், எப்ப வேணாலும் அந்தி கிறிஸ்து காலம் நடக்கும். சோ நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த பீரியட் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? இட்ஸ் கிரேஸ் லைஃப், the period of grace. 5வது நாள். ஓகேவா? அப்ப ஆண்டவருக்கு ஒரு நாள் எத்தனை வருஷம்? 1000 வருஷம் ஒரு நாள். அப்ப ஓசியா 6:2 வாசிங்க. ஒருத்தவங்க ஓசியா 6:2. ரெண்டு நாளுக்கு பின்பு அவர் நம்மை உயிர்ப்பிப்பார். 3ஆம் நாளில் நம்மை எழுப்புவார். அப்பொழுது நாம் அவருடைய சமூகத்தில் பெலித்திருப்போம். பாருங்க, 2 நாள், அதாவது 4000 2 நாள்ல 2000 வருஷத்துக்கு பின்பு அப்புறம் அவர் நம்மளை உயிர்ப்பிப்பாரா. 3வது நாள், அதாவது அந்த மில்லேனியம் ரூல்ல வந்து அவர் என்ன பண்ணுவாரா? 3ஆம் நாளில் நம்மை எழுப்புவார். அப்பொழுது நாம் அவருடைய சமூகத்தில் பெலித்திருப்போம். அடுத்த வசனம் படிங்க. அப்பொழுது நாம் அறிவு அடைந்து கர்த்தரை அடையும்படி தொடர்ந்து போவோம். அவருடைய புறப்படுதல் அருணோதயம் போல ஆயத்தமாயிருக்கிறது. அவர் மழையை போலவும் பூமி மேல் பெய்யும் முன்னரை பின்மாறி போலவும் நம்மிடத்தில் வருவார். சோ இந்த கடைசி காலம் 2வது நாள் 3வது நாளுக்குள்ள நம்ம போக போறோம். சோ இந்த 3வது நாள் போறதுக்கு ஆண்டவர் நம்மளை எடுத்துருவாரு. நம்ம எடுத்துட்டு இந்த 3வது நாள் ஆண்டவர் வந்து இஸ்ரவேலை என்ன செய்வார்னா, அவர் வந்து இஸ்ரவேலுக்கு அவர் வந்து என்னென்னலாம் அவர் இஸ்ரவேலுக்கு சொன்னாரோ அதெல்லாம் அவர் செய்வார். எப்பனா அந்த அந்தி கிறிஸ்து காலத்துல. and then we will be in the millennium rule. third dayனா இன்னொரு 1000 வருஷம் மிச்சம் இருக்கு. அந்த 1000 வருஷம் எந்த வருஷம்? இயேசு கிறிஸ்து அரசாளுகிற வருஷம். பிரியமானவர்களே, இப்ப புரியுதா அந்த கதைலாம்? சோ நம்ம இப்ப எங்க இருக்கோம்? இன்னும் அந்த 5வது நாள்ல தான் இருக்கோம். இன்னும் 6வது நாள் வரல. ஆனா கிட்ட வந்துடும். சோ எப்ப வேணாலும் அந்த 6வது நாள் நடக்கும். இந்த 6வது நாள் நடந்த பின்பு தேவனுடைய மில்லேனியம் ரூல் வரும். சோ இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நான் சொல்கிறேன். இன்றைக்கு நம்ம ஒரு டைம் லைன்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இப்ப இந்த டைம் லைன்ல தான் நம்ம வாழ்றோம். ஓகேவா? ஆனா தேவனை பொறுத்தவரைக்கும் தேவன் இஸ் அவுட்சைட் தி டைம். தேவன் வந்து டைம் விட்டு வெளியே இருக்காரு. அவரை பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. அவர் வந்து ஆதியில என்ன நடந்துச்சு, கடைசியில பூமி புதிய வானம் புதிய பூமி பிறக்கிற வரைக்கும் ஆண்டவர் வேதத்துல எழுதிட்டாரு. அப்பனா தேவனை பொறுத்தவரைக்கும் ரெப்சர் நடந்துருச்சு, செகண்ட் கம்மி வந்துருச்சு, மில்லேனியம் ரூல் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அவர் உட்கார்ந்து என்ன செய்யறாரு? படம் பார்க்கறாரு. அதனாலதான் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஒரு வேதத்தை கொடுக்கும்போது அவரு அந்த படத்து கதையே கிரியேஷனா எழுதினார். அந்த படத்து கதையை இப்படிதான் அந்த கதை நடக்குதா, இப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இப்படிதான் முடிக்குதா, நான் என்னோட படைப்போம் அப்படிதான் நான் படைக்க போறேன்னு சொல்லி அவர் அப்படிதான் எழுதி நம்மளுக்கு வேதமா கொடுத்தார்.
அவர் அப்படிதான் உலகத்தையும் படைத்தார். ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு ஒரு ரகசியத்தை நீங்க பெற்றுக்கொண்டீங்களா? தேவன் எவ்வளவு நல்லவரா இருக்கிறார். இந்த மாதிரி யாராச்சும் சொன்னதை கேட்டிருக்கீங்களா? இல்ல. Never. ஏனென்றால் நம்மளுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது. நம்ம வாஞ்சியா இருக்கிறோம். அந்த கடைசி காலத்தையுடைய ரகசியத்தை அறிந்து கொள்கிறதுக்கு நம்ம வாஞ்சியா இருக்கிறோம். அந்த வாஞ்சியை தேவன் கேட்டு எல்லாவற்றையும் நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. விசேஷமாக இந்த சபை ஆண்டு மிகவும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். எல்லாருமே அந்த 7 நாள் ஒரு சாதாரண நாளா தான் நினைப்பாங்க. ஆனா அந்த 7 நாள் பின்னால நம்ம வாழ்க்கை வரலாறே இருக்கு. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போமாக. எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல பிதாவே, வானத்தையும் பூமி உண்டாக்குற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, நல்லவர் நீ, வல்லவர் நீ, கிருபை நிறைந்த தேவன், எங்களுக்கு தெரியாத மெட்டாதமான காரியத்தை எங்களுக்கு நீ வெளிப்படுத்தினதற்காக நன்றி. உமக்கே எல்லாம் மகிமை, உமக்கே எல்லாம் புகழ் உண்டாவதாக. இன்னும் அதிகமான ரெவலேஷன் எங்களுக்கு நீ வெளிப்படுத்த ஆண்டவரே. வெறுத்துள்ள எல்லா ரகசியத்தையும் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க கர்த்தாவே. கடைசி காலத்தை நாங்கள் அறிந்து கொண்டு ஜனங்களுக்கு சொல்லும்படிக்கு நீ எவ்வளவு மகத்துவமான தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு ஜனங்கள் கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே. வல்லமையான இயேசு நாமத்தை நான் ஜெபிக்கிறேன்.